The role of water in weathering of rocks is particularly important. That we studied. Weathering of rocks is in water. Water has very important role in that because we studied that the rainwater renders crevices of rocks. If there is little bit of small holes in the rocks, rainwater will enter into that rocks. It will remain there. Then during the summer season, means when it is gets heated or when it is very cool, അങ്ങനെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാറ്റം വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ളപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ളപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളത്തിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് gradually it may cause for the cracks in rocks. If rocks cracks, what will happen? It will become into small pieces. Then automatically gradually it will become soil. Okay, rainwater enters crevices of rocks in winter as the water freezes expands. This expansion breaks the rocks into smaller pieces. Next, the broken pieces roll down by the force of flowing water or wind. During rainy season and all, we know that, and during flood and all, so much of rocks will roll down and will flow. So when it flows like that, will roll down and flow, what will happen? It may cause for the rocks to break into small pieces. Gradually it will become soil. പക്ഷെ ഒന്നോർക്കണം, നമ്മള് 1-2 വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത്. 1-2 വർഷം കല്ലിങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിയാൽ മണ്ണാകുന്നല്ല. It will take many years. Sometimes hundreds of thousands and all years it will take. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ. Then as they collide against the ground and against each other, they break down further. Finally, they get converted into very fine particles and mix with the humus to form soil. പിന്നെ അൻമരിയ സയൻസ് ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല കേട്ടോ. Okay, miss. Okay. So gradually അത് പൊടിഞ്ഞ് ചെറിയ അത് പിന്നെ ഈ ഹ്യൂമസിനോട് ചേർന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണിലുള്ള എക്കലിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് അത് സോയിലായി മാറും. Then the roots of trees growing through rocks excrete great pressure on the rocks. This cause cracks in the rocks leading to weathering. You might have seen trees growing near the rocks and all. കല്ലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വളരുന്ന മരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ അല്ലേ? So we know that if it is a big tree, automatically the roots will be very big. As the roots grow, it may grow into the small holes of the rocks. Then as it becomes bigger, means when the roots grow bigger, it will cause for the rocks to break. ഈ ചില മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം കല്ലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല, അതിന്റെ വേരുകൾ ഈ കല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറി ക്രമേണ അത് കല്ല് പൊട്ടാൻ ഒരു പോസിബിൾ ആകുന്നു. ദെൻ അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 3-4 പീസൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പതുക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടി it will become soil. Next, large variation in day and night temperatures, for example, in northern India also causes weathering. One second. Okay. The large variations in day and night temperature means in some places and all, during the day it will be very hot and at night it will be very cold. Especially in North India and all, in India, in northern side of India, during winter season it will be very cold at night. Then during the day it will be hot. So these variation in hot temperature during the day and night will cause for the weathering. The rocks expand during the day. പകൽ സമയത്താകുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് ചൂട് കാരണം ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ആകും. Then night what happened? At night it contract means become small one. During the day, since it is too hot, the rocks will expand, and at night due to coolness or cold it will contract. അത് ചുരുങ്ങും. ഡേ ടൈമില് ചൂട് കാരണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് കാരണം മഞ്ഞൊക്കെ വീഴുന്നതുകൊണ്ട് കല്ല് ചുരുങ്ങും. Then this constant expansion and contraction weakens the rocks and they crack and crumble.
So if it happens for 1 day, no problem. 2 days, no problem. But continuously, this expansion and contracts of rocks will cause for the cracks in rocks, and then gradually it will break into pieces. Then later means after many years, it will means it will become the soil. Understand? മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? അതായത് ഡേ ടൈമിൽ നല്ല ചൂടാകുമ്പോൾ കല്ല് വികസിക്കും. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചതാണ്, വെൻ എ തിങ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ്. ആറ്റമൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് സെയിം വേ ഇവിടെ പാറയാണേലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ അറ്റ് നൈറ്റ് when there is snowfall and when it is too cool, what happens? It will contract. Contract means become smaller. Then this expansion and contracts in rocks continuous expansion and the contracts will cause for the crumble or to break into pieces rocks. Okay. In hot and humid climates, high temperature causes chemical weathering to occur. Okay. Next, when there is a hot and humid climate, in very winter summer season, when there is too hot and all, high temperature causes then chemical weathering to occur. The minerals in rocks react with the oxygen of the air. Such oxidized rocks crumble to form soil. Weathering of rocks is a slow process. പിന്നെ വേറെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ചൂട്, ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റോക്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മിനറൽസ് എല്ലാം ഓക്സിഡൈസേഷൻ കാരണമാകും എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട്. So this gradually will cause for the breaking of rocks and which will form the soil. It takes hundreds of years to produce a few centimeters of soil. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു 1, 2, 3 സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് സോയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, അത്ര നീളത്തിൽ സോയിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വേണമെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടൈമിലൊന്നും നടക്കുന്ന അതിന്റെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ മരിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളും മരിക്കാറാകുമ്പോഴായിരിക്കും. മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നീഡ്, 100, 200, 300 ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ നീഡഡ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? അത്ര, അതായത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ നടക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോങ് ടൈം ടു ബി soil to be formed. Okay. Next, soil profile. You have studied in a 6th standard or 5th standard, I think, or in social studies in 5th standard you might have studied. The soil profile means the layers of soil. Here one picture is given there, page number 107. The layers of soil. First one is top soil, second one is subsoil, and third one is parent rock, and fourth one is bedrock. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ടോപ്പ് സോയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇനി സബ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബോർവെല്ലൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകും സബ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ടോപ്പ് സോയിൽ, മേൽമണ്ണ്, ഏറ്റവും മേളിലുള്ള ഭാഗം. ഓക്കെ. Have you ever seen a deep hole in the ground, such as that dug up for laying the foundation of building? Have you seen a big hole dug in your place? Maybe for the building construction and all, വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ കുഴികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദിയ സ്റ്റക്കാണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ദിയ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അനങ്ങുന്നേ ഇല്ല, കണ്ണൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിവേ, okay, you may have noticed that soil changes color as one goes deeper. സോ നമ്മൾ താഴത്തോട്ട്, നമ്മൾ കിണർ കുഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കുഴി എടുത്ത് താഴോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് we can see that the color goes in different color of the soil changes. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മേൽമണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് മേളിൽ കാണുന്നത് ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കും, സംവാട്ട് ബ്രൗണിഷ് തന്നെ, ബട്ട് സംവാട്ട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ, മീൻസ് ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ കളർന്നിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മൾ മേൽമണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു കിണറൊക്കെ കുഴിക്കാൻ താഴോട്ട് ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ മണ്ണിന്റെ കളർ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. The size of the bits of rocks changes too. The main layers of soil are topsoil, subsoil, and parent rock. Last one is bedrock also is there. So the main 4 layers of soil is topsoil, subsoil, parent rock, and bedrock. Okay, let me try to share a screen.
See, this is topsoil, top portion. And ഈ ടോപ്പ് പോർഷനില് സംവാട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്യൂവിൽ, അതായത് എക്കൽ മണ്ണ്, വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ്, വേർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ. ഇവിടെയാണ് ഈ ടോപ്പ് സോയിലാണ്, ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ളതാണ് സബ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളക്കൂറുള്ളതൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ നല്ല മണ്ണാണ്. നെക്സ്റ്റ് പേരന്റ് റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബെഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ടോപ്പ് സോയില് ഓർഗാനിക് ലെയർ, അത് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോപ്പ് സോയില് പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്നു, അതിന്റെ വേരൊക്കെ പോകുന്നു. ഇതിന്റെ താഴോട്ട് സബ് സോയിലും വരുന്നു, സബ് സോയിലും റൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പേരന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബെഡ് റോക്സ്. ഓപ്പൺ ആയി വരണമെങ്കിൽ താമസമാണല്ലോ. Hey friends, don't you just love the feel of the soil? That's why I love gardening. Hey, Dr. B, what you doing? Oh, hey there, Mr. Mole. I was just telling my friends about how I love gardening in the soil. കാർട്ടൂൺ മാതിരിയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ട. എനിവേ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഹൊറിസൺ ടോപ്പ് സോയിൽ. Humus and the smallest particles of rock from the upper layer of soil called topsoil or a horizon. Means humus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കൽ, വളക്കൂറുള്ള ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു, നമുക്കറിയാം മരത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു വീണ് മണ്ണിലേക്ക് ചേർന്ന്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഡെഡ് ആനിമൽസ്, ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സ്, ഡെഡ് ബേർഡ്സ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ഇവരൊക്കെ ബറി ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നതും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജൈവ വളങ്ങളെല്ലാം ചേരുന്നത് ഈ ടോപ്പ് സോയിലാണ്. ടോപ്പ് സോയിലിന്റെ പാർട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത്, ലെമാനോസ് ഒക്കെ ചേർക്കും, കൗടങ്ക, ആഷ, അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പ് സോയിലിലേക്കാണ് അല്ലെ. മേൽഭാഗത്തൊരു ചെറിയ കുഴിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടും. സോ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ഫെർട്ടിലൈൽ, ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ളതാണ്, നന്നായിട്ട് നല്ല വളക്കൂറുള്ളതാണ്. സോ ഹ്യൂമസ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് റോക്ക് ഫ്രം ദ അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ കോൾഡ് ടോപ്പ് സോയിൽ ഓർ എ ഹൊറിസൺ, അതായത് ഏറ്റവും മേളിലുള്ളത് മേൽമണ്ണ്. The presence of humus gives it a dark color. Humus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ്, അതായത് ഇലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു വീണിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. It is the layer containing the most nutrients for plants. So ഈ സോയിലിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് സോയിലിലെ ഏറ്റവും വളക്കൂറുള്ളതും പ്ലാന്റ്സിന് വളരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള. Then plants gets nutrients from the top soil. The roots of most plants are confined to this layer. Humus makes this layer porous and fertile. അപ്പം ഇവിടെ ഫെർട്ടൈൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്, അതായത് ഈ ഹ്യൂമസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ soil is fertile. Next one is subsoil, B horizon, second one means top soil just below താഴെ വരുന്നതാണ് subsoil. This is the layer below the top soil. Subsoil does not have much humus and is therefore lighter in color than topsoil. So topsoil it is a dark in color, but subsoil is a little more light in color because there is no humus. അവിടെ വളം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, മണ്ണിൽ മേൽഭാഗത്താണ്, ലെയറിൽ അപ്പർ ലെയറിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫെർട്ടിലൈൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അടങ്ങുന്നത്. സോ subsoil is not much fertile, so it is light in color. It is made up of mostly of rocks, bits and some nutrients such as soluble minerals and iron oxides. So this subsoil is made up of small rocks, a piece of small rocks and some nutrients that are soluble in
soluble minerals and iron oxide. Rainwater collects in this layer. ഇനി നമ്മൾ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് സോയിലേക്കാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ടോപ്പ് സോയിൽ ആ ടോപ്പ് സോയിലിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കിണറൊക്കെ കുഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിണറ്റിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നത്. കിണർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് സോയിലാണോ? അല്ലല്ലോ, സബ് സോയിലാണ് കിണർ. കുറച്ച് ആഴമുണ്ട് അല്ലെ? ആൻമരിയ, ആർ യു നോട്ട് വെൽ? സുഖമില്ലേ? മോളുടെ കണ്ണിനൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇതുപോലെ തോന്നുന്നേ. ഓക്കെ, rainwater collects in this layer. So when we dig a well and all will be in the subsoil section, not in the top soil. Top soil ആയിരിക്കില്ല, subsoil ലേക്ക് പോകും. നമ്മളൊരു കുളം കുഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തോടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആണെന്നെങ്കിൽ ഓലി പോലെ ചെറിയതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് ടോപ്പ് സോയിലിന്റെ ഇതിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ usually a pond and wells and all will come to the subsoil section only. Rainwater collects there. Next, third one is parent rock, that is sea horizon. Below the subsoil is the parent rock or a sea horizon, which consists of small pieces of rocks with cracks and crevices. Okay, next one is a parent rock എന്ന് പറയുന്നതില് അവിടെ എന്താണ്? Below the subsoil there will be small pieces of rocks with cracks and crevices. The particles of rocks found in soil come from a weathered rock in the sea horizon. Or particles of rocks found in soil, മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കല്ലുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? weathered rock in the sea horizonലാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ ടോപ്പ് സോയിലില് റോക്സ് ഇല്ല എന്നല്ല, but very less. But as it goes down, താഴോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് റോക്സിന്റെ എണ്ണം കൂടും. ഓക്കെ, കൂടുതലുണ്ടാകും. Below this is a solid rock called a bedrock. It is non-porous. Rainwater gathers over it to form a water table. And below, ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് below the parent rock, bedrock വരുന്നു. bedrockന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് water will store there. Water again will not go down. അതിന്റെ താഴോട്ട് വെള്ളം പോകത്തില്ല. ഈ പാറമേൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും. മനസ്സിലായോ? So rainwater gathers over it to form a water table. ഒരു വാട്ടർ ടേബിൾ പോലെ. നമ്മൾ കുഴൽ കിണർ അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen digging borewells? അതെ, ഫസ്റ്റ് സോയിൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പന്ന പാറയാകാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഫുള്ള് പാറയായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പാറയില് പിന്നെ വെള്ളം എന്തോ യെസ്റ്റർഡേസോ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പാറയിൽ പിന്നെ പാറ തുറന്നാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ പാറ തുറന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ലെവല് കഴിഞ്ഞാൽ പാരന്റ് റോക്കിന്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ടാകും. അതായത് വെള്ളം അതിന്റെ താഴോട്ട് പോകത്തില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാനമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓരോ ഇത്ര അടി താഴ്ന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടും. പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പിന്നെ കുറെ കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്യുന്നു ബോർവെൽസ്. അതിനുശേഷം അവർ പറയും സ്റ്റോപ്പ്, ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ആ ക്രാക്കിൽ കൂടെ പോകാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഓക്കെ, സോ the 4 layers of soils are top soil, subsoil, parent rock and bedrock. Okay, what are the 4 layers of soil? And Maria, what are the 4 layers of subsoil? 4 layers of soil. First one is top soil, subsoil, parent rock and bedrock. Okay, so where the plants will grow? In which layer of the soil plants will grow? Top soil. That is the fertile place of the soil. Fertile ആയിട്ടുള്ള വളക്കൂറുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് സോയിൽ ആണ്. So plants will grow there. And in second one, subsoil, there is not much of fertility. Means fertile അല്ല അവിടെ, വളമൊന്നും അധികമില്ല. പിന്നെ little bit of minerals will be there. And in third one, rocks, big rocks will be there, parent rock. And the fourth one, where there is a fully rock and the water stores there. Rainwater means it stores there and it acts as a water table. Okay, next, types of soil. Top soil has bits of rock and humus in it. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച layers of soil ആണ് താഴോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതനുസരിച്ച്. ഇനി
ഈ മേൽമണ്ണ് തന്നെ പല ഘടകങ്ങളായിട്ടുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ളതുണ്ട്. Topsoil has bits of rock and humus in it. However, not all topsoils are the same. Topsoils are different. Topsoils from different places have different colors and rock particles of different sizes. So if we collect the soil from different part of India or world and all, we can find that different colors will be there, different fertility will be there, then different rocks containing rocks amount will be difference like that way, or total difference will be there. Topsoils of different places have different colors and rock particles of different sizes. The difference in color and size occurs because of the soil come from different kinds of rocks. We know that rocks breaks into small pieces and then gradually it will become soil. So as the soil's size and the minerals that are in that rock will it will cause for the different types of soil formation. Color and size because of the soil from the different kinds of rocks. The minerals present in the rocks give them different colors. So we know that different types of minerals are there in different rocks. So the minerals of the rocks will give different colors for different parts of the soil from around the world. World inde ചുറ്റുമുള്ള പല തരത്തിലുള്ള റോക്സ് പലതരത്തിലുള്ള സോയിലിന്റെ പല കളറിലുള്ള സോയിലിന്റെ കാരണം അത് ഏത് റോക്കിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടായത് ആ റോക്കിൽ ഉണ്ടായ മിനറൽസിന്റെ ഡിഫറൻസിന്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. Also some kinds of rocks break into very small particles whereas others break into larger particles. We know that when the rocks breaks into pieces, some types of rocks will break into pieces very small pieces. But some will break into large pieces. അതായത് ഒരു റോക്കിനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ചില റോക്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചെറിയ പീസുകളാകും, വളരെ ചെറിയ പീസുകളാകും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കല്ലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും, ചിലത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടത്തില്ല. So some will break into bigger pieces and some will break into small pieces. Three main kinds of rock particles can be found in topsoils. They look and feel different. They are നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിലുള്ള മണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. First one is clay. Clay has the smallest size of particles less than 0.002 millimeter in diameter. In fact, you cannot see a single clay particle. Clay feels smooth because of its small particle size. So first one is clay. Clay's particles are very small that we cannot see since. And with the help of microscope, if we look that we can find out length is 0.002 millimeter in diameter. അത്രയും ചെറിയ സ്മോൾ പീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെ? Okay, and it feels very smooth because of its small particles. Then second one is silt. The silt has particles larger than clay, diameter between 0.002 millimeter and 0.2 millimeter. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ, അതായത് ക്ലേക്കാളും കളിമണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള തരികളാണ് നമ്മുടെ സിൽറ്റിലുള്ളത്. Therefore, it is not so smooth. It can be found, for example, in a river bed. നമുക്കിത് മറ്റേത് ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എന്നുവെച്ചാൽ ഇത്തിരി വലുതാണല്ലോ. പക്ഷെ ക്ലേയുടെ ഒരു തരിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കുറെ ക്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ if there is one single particle of a clay, we cannot see because it is very less than 0.002 millimeter. അത്രേ, 1 millimeter എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിന് 0.002 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര വളരെ സ്മോൾ ആണ്, അല്ലെ? So it becomes very smooth. But silt is not so smooth because it is little more bigger one. കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അരി പൊടിപ്പിക്കാറുണ്ടോ?
അരി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആൻമരിയുടെ വീട്ടില്. ആൻമരി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാരും പോയി. ഉണ്ടോ ആൻമരിയ? യെസ്. ഈ അരി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മില്ലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് ചോദിക്കും ഏത് രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം, പുട്ടിന് പഠിപ്പിക്കണോ, അപ്പത്തിന് പഠിപ്പിക്കണോ, ഇനി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മീഡിയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും നമുക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യമുള്ളത്, ഇഫ് വേണ്ട ലിറ്റ് പുട്ടിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് തരി വേണം, ഇനി ചെറിയതായിട്ട് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നേർത്ത് പൊടിപ്പിച്ച് തരാൻ പറയും, ഇനി ഇല്ല എങ്കിൽ മീഡിയം സൈസിൽ വരും. 3 എണ്ണാണുള്ളത്. ഏറ്റവും നേർത്തത്, പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത്, അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് തരി ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ളത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വീട്ടിൽ അരിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളത് വറുത്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തരിയുള്ളത് നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ലിറ്റിൽ ബിഗർ വൺസ് ആണ് അത്. ആ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരിയുള്ള ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗർ വൺസ് ആണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ ഹിയർ ഓൾസോ ക്ലേ ഈസ് very small. The smallest size or small particles, a single particle of a clay is very small, but silt is a little more bigger one. So clay is very smooth since it is very small, and silt is not so smooth compared to clay because it is little bigger one. And sand has the largest sized particles. നെക്സ്റ്റ് സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, മണല് അല്ലെ. സാൻഡ് ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ്, കുറച്ചും കൂടെ ബിഗ് വൺ ആണ് ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ വെച്ചത്. ആൻഡ് ക്യാൻ ഈസിലി ബീൻസ് ഡയാമീറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.2 millimeter. 0.22 millimeterനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലുതായതുകൊണ്ട് അത് മുതൽ അങ്ങനെ അതിന്റെ സൈസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു മണലേ ഉള്ളെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഓക്കെ. ദേ ആർ കോർസ് ടു ടച്ച്. ഒന്നുമോട് മുട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ മണല് നമ്മൾ വേനൽ ഉണങ്ങി കഴിയും വീടിന്റെ പണിക്കും അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. നനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഓട്ടിയിരിക്കും, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ അനദർ. ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് തൊടാതെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. In addition to this, topsoil also has small stones called gravel. Not only soil part, little bit of small stones will be there. കുഞ്ഞി കല്ലുകൾ അല്ലെ, small stones will be there, and these are called gravel. അതിനെ പറയുന്നവരെ gravel എന്നാണ്. The topsoil in a particular geographical area may contain only one kind of rock particles or a mixture of 2 or 3 types. In topsoil of a particular geographical area, അതായത് ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ നമ്മളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് ഏകദേശം എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നതനുസരിച്ച് ദൂരം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി there. Okay. In some places, topsoil in a particular geographical area may contain only one kind of rock particles or a mixture of 2 or more than that. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ. ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഫുള്ളി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ 1, 2 or 3 will be there. Types of rocks will be, soil will be there. And as the distance goes, soil difference. Sandy soil has a lot of sand in it and very little silt and clay. Next one is sandy soil. In sandy soil, sandy soil, there will be very little silt and clay. അതിനകത്ത് കുറച്ച് മാത്രമേ, സാൻഡ് ആണ് കൂടുതലും അല്ലെ, നമുക്കറിയാം തരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് clay and silt will be very less. It is found, for example, in deserts. ഡെസേർട്ടിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാൻഡും അല്ല, ബട്ട് നോട്ട് ക്ലേ, നോട്ട് സിൽറ്റും അല്ല, ക്ലേയും അല്ല, വളരെ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ സാൻഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഡെസേർട്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് എയർ ബട്ട് cannot hold much water as water drains quickly through large spaces between the sand particles. Why the sand cannot hold more water? Very less water will be held in a sand soil. Why? Because the particles are big ones, isn't it? നമുക്കറിയാം സാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാണ്. So there will be gap, air will be there. So this will cause for the loss of water. മനസ്സിലായോ?
അതിനകത്ത് എയർ കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷെ വെള്ളം അധികം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മണ്ണിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മണൽ വേഗം ഡ്രൈ ആകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ സീഷോറിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ, സീഷോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there will be sand, more sand will be there, isn't it? സോ പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തിരമാലകൾ വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഡ്രൈ ആകാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് cannot hold the water much. വെള്ളം അധികം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, ഹോൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോകും, it will lose the water. On the other hand, in clay soil, which mostly contains clay, water drains through very slowly since the particles are very small and tightly packed. But in clay soil, since the particles are very small, it is arranged very closely, so it can hold a lot of water for long time. അപ്പൊ നമുക്ക് മണലില് അധികം ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം അതിനകത്ത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, വെള്ളം ലൂസ് ആയി പോകും, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആകും. ബട്ട് ക്ലേ സോയിൽ വിൽ നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ക്ലേ സോയിലിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മൂത്ത്. സോ അതിലെ വെള്ളം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം, കാരണം അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വളരെ തിക്കായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. This type of soil is not able to trap enough air for the roots and plants. So ഇതില് ഈ ക്ലേ സോയില് എയർ ഒരുപാട് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്, കാരണം അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വളരെ സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ തിക്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്, അടുത്തടുത്തായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എയർ ഒരുപാട് ഇല്ല, പക്ഷെ വെള്ളം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും. The best topsoil for growing plant is loam. Loam is a mixture of sand, silt and clay and also has humus in it. So not sandy, not clay soil, not silt and all for the cultivation of any plants. For plants to grow, it is a better loam. Loam എന്ന് പറയുന്ന soil ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ലോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ there will be enough sand, enough clay, enough silt and having much humus. മനസ്സിലായോ? ആവശ്യത്തിന് സോയിലും ക്ലേയും പിന്നെ സിൽറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വളക്കൂറുള്ള ടോപ്പ് സോയിൽ ആണ് ലോമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ടോപ്പ് സോയിൽ, ദ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പ് സോയിൽ ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ടു ഗ്രോ ഈസ് എ ലോം. It has the right water holding capacity for plant growth. This loam has the right capacity. അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് പ്ലാന്റ്സിന് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയർ, വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോം is the best soil for the plants to grow. Okay. It also has a adequate space between the soil particles to trap air required by the roots of plants. ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എയർ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ടു റൂട്ട് ടു ഗ്രോ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ. മനസ്സിലായോ? സാൻഡ് സോയിൽ എന്താ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും, എയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ വാട്ടർ അതിനകത്ത് നിൽക്കില്ല. ഇനി ക്ലേ സോയിലില് വാട്ടർ നിൽക്കും പക്ഷെ എയർ നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും, സിൽറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇത് രണ്ടും പ്ലാന്റ്സിന് വളരാൻ യൂസ്ഫുൾ അല്ല. Instead of that, a loam soil is better for the plants to grow because it has enough capacity to hold water and to trap air, and it is having humus also. So loam is the best soil for the plants to grow. Here one experiment is given there, activity 2. Soil texture is used to describe the proportion of the three constituents that make up soil: sand, silt and clay. To identify soil texture, squeeze some soil in your hand. Then rub the soil between your fingers. Sandy soil feels gritty and loose. It does not form a ball and falls apart when rubbed between your fingers. ഇവിടെ സോയിലില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to hold it tightly like this way. Then squeeze some soil in your hand. Squeeze ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അങ്ങനെ ഞെക്കുക. ഓക്കെ, കുറച്ച് മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി ഇതാക്കുക. Then rub the soil between your fingers. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഊരിട്ടണം, കൈ കാത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരിട്ടണം. കുറച്ച് സോയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട്.
സാൻഡി സോയിൽ ഫീൽസ് ഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ലൂസ്. സാൻഡി സോയിൽസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഉരുള പോലെ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് വെള്ളം നിൽക്കത്തില്ല, ലൂസ് ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ, ബിഗർ വൺസ് ആണ് അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു ഉരുള പോലെ ആക്കാൻ പറ്റാതെ കൈയുടെ വിരലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ താഴ്ത്തു പോകും. ലോം സോയിൽ സ്മൂത്ത് Loam soil is a smooth, partially gritty and sticky and forms a ball that crumbles easily. So, ഈ loam soil നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് വെള്ളം വേണമെന്ന് ഒരു നല്ല ഉരുള പോലെ എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഉണ്ട പുഴുങ്ങാറുണ്ടോ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? തിന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിന് കറക്റ്റ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ കറക്റ്റ് amount ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു, സാധനം ഫുഡ് ഐറ്റം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, നന്നല്ല, സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇനി ലേശം വെള്ളം അധികമായി പോയെങ്കിലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൂസ് ആക്കും. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ഒരു ബോളിന്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് poured കറക്റ്റ് വാട്ടർ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ലോ, നല്ല ബോൾ ഷേപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് മണൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളയാക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുളത്തില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലോം സോയിൽ ആണെന്നൊരിക്കൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷേപ്പിൽ പോലെ എടുക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ശില്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ലേ സോയിൽ ഉണ്ടാക്കാറില്ല, ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? ഓക്കെ. It has the right water holding capacity for plant growth. It also has adequate space between the soil particles to trap air required by the roots of plants. So loam soil is very good for cultivation. Then loam soil is smooth, partially gritty and sticky and forms a ball that crumbles easily. Clay soil is smooth and sticky. It forms ribbons when pressed between fingers. Clay soil requires more pressure to form a ball than loam soil. Next, third one is a clay soil. Clay soil നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ it is more risky than loam soil. Loam soil വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. Clay soil requires more pressure to form a ball than loam soil, but does not crumble apart as easily. That is why it is the most suitable for making pots and statues. അത് പക്ഷെ പൊട്ടിയൊന്നും അങ്ങനെ പോകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലേ സോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോട്ട്സും സ്റ്റാറ്റ്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന മൺചട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഈ ക്ലേ സോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ പൊട്ടിയൊന്നും പോകത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ അത് അവർ ആക്കിയതിനു ശേഷം ട്രൈ ചെയ്ത് പിന്നെ അതെന്തോ തീയിൽ പൊള്ളിച്ച് അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Okay, then our time is up. We will wind up the class. Okay, bye.